안녕하세요. 지금부터 코로나 시대의 해외 프로젝트 위험 관리라는 주제로 중동의 알타미미 로펌과 김현장 법률사무소가 공동으로 주최하는 해상 해외 건설 공동 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 늦은 시간에도 많이 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. 저는 오늘 웨비나의 전체 사회를 맡은 김현장 법률사무소의 해상 국제중재팀 소속의 이철원 변호사라고 합니다. 먼저 오늘 세미나에 앞서서 알타미미 로펌의 설립자인 에쌈 알타미미 회장님과 김현장 법률사무소 국제중재팀 윤병철 변호사님께서 개회사를 해주시겠습니다. 에쌈 알타미미 회장님은 1989년 알타미미 로펌을 설립하여 중동 최대의 로펌으로 성장시키신 분입니다. 34년의 오랜 변호사 경험을 가지고 계시고 본인도 국제 중재 및 분쟁의 전문가이십니다. 알타미미 변호사님의 개회사를 들어보겠습니다. Mr. Altamimi, it is great honor to have you here today. Can you please deliver your welcoming speech? Thank you very much for the introduction. Good morning, maybe it's good afternoon to you on the other side of the continent. I want to welcome you to the webinar, and I want to thank our friends, colleagues, and partners, Kin and Chang, for organizing this event with Altamimi. I enjoy a very good relationship with the partners and colleagues of the firm, and I work very closely with my colleagues and partners here from the South Korea and Altamimi in the region here, who has been very active in building the relationship with Kim and Chang and Korean clients. Managing and overseas projects never easy, let alone under the COVID-19, which has changed our habits and the way we do things in this region. However, Korean companies and Korean, in particular, construction companies has started a wonderful relationship in the region here. They earn the respect and the good relationship with number of government agencies and private sector in the UAE and the region. They have been a pioneer in constructing the largest project in the UAE, which is Al Baraka nuclear project in the UAE, and similar projects that they have done in Oman with regards to the refinery, as well as the smart cities in Iraq. They're doing the Saad Al Abdullah's smart city in Kuwait, a number of projects and the metros in Doha. But the nice thing about and the trust of the relationship between the Korean company and the region here, it has moved beyond constructions into agricultural works, TMT, IT, and number of partnership where Korean companies has been trusted to help companies and the government in the region here to construct their infrastructure and build up their security on food and other area. We have been very fortunate to have worked with the Korean companies and the embassy, and the diplomatic relationship between the UAE and Korea is 40 years, celebrated in 2020 this year. And we look forward to continue this wonderful relationship and partnership between the Korean clients and our good association with the Korean lawyers, and in particular Kim and Chang, to build this partnership and good association with the Korean company, and to be able to help them hopefully within the COVID-19 challenging era, and soon, inshallah, post-COVID, where we could actually come out with this pandemic with a continuing success in the region. I want to wish you all the luck and success in this webinar. And there's a number of wonderful speakers who will be taking you through how you could actually maneuver through the challenges here. And I wish all of you success. And I thanks our partners and colleagues who have given me the opportunities to open up this webinar
this morning and afternoon in Korea. Good luck. Thank you, Mr. Altamimi, for your opening remark. 이어서 김현장 국제중재그룹의 헤드를 맡고 계신 윤병철 변호사님께서 개회사를 해주시겠습니다. 윤병철 변호사님은 김현장 법률사무소에서 국제중재 헤드를 맡고 계시며 오랜 기간 동안 여러 국제분쟁 사건을 처리해 주신 우리나라의 최고 국제분쟁 전문가이십니다. 윤병철 변호사님 개회사 부탁드립니다. Thank you, Assam. It is a long time, and I hope you are well. And I thank you for your kind words. I'm very pleased to host today's webinar with the topic of risk management of overseas project in the period of COVID-19. In fact, from early this year, there has been many webinars discussing the impact of this pandemic to the pending projects in view of force majeure changes in law or in view of project management. Given the recent worsening of this situation in Europe and US and major countries, it seems the current difficulty situation may well extend to the next year, and the magnitude of this impact is much more significant. And thus, minimizing the impact of COVID-19 in the course of project management has become the most important task of each player in the field of offshore and overseas construction. In this regard, I think it is very meaningful to have this event today to discuss key issues related to risk management together with Altamimi, the largest law firm in the Middle East, having excellent expertise in the region and in the construction projects. Today's issue will include the regional updates and the perspectives from Saudi and the Sharia law on force majeure. This session will be useful when the contract is not specifically providing for current pandemic situation by its force majeure provision, and thus contractor has to seek remedies from local governing law. This issue will be presented by Song Hyung-min 변호사님 of Altamimi. We will deal with the issue of risk management relating to a barge operation and subcontractor management. Both will be addressed by C.W. Lee of Kim Hen-chang and Yoon Deok-keun 변호사님 of Altamimi, respectively. And while explaining the immediate risk management skills at early stage of each accident, Dami Park of Kim Hen-chang will explain more specifically on the preservation checklist, which we hope will be helpful to you. Kim Hen-chang arbitration team and its offshore and overseas construction practice group will continue to prepare this kind of informative events. And if you have any question today or later, please feel free to ask us so that we could make us available readily. Thank you for your attendance and enjoy today's event. Thank you. 네, 윤병철 변호사님 개회사 감사합니다. 그러면 지금부터 본격적으로 웨비나를 진행하도록 하겠습니다. 오늘 웨비나는 8시까지 진행하고 종료할 예정입니다. 먼저 제1세션은 해상 운송 관련 웨비나를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 알타미미의 해상 운송 그룹 헤드를 맡고 있는 오마르 변호사님께서 발표하시겠습니다. 오마르 변호사님은 2008년부터 알타미미에서 해상 업무를 담당하고 계시고 중동에서 우리나라 선사들, 우리나라 회사들의 해상 관련 클레임 사건도 여러 처리한 경험 많은 변호사님입니다. 오마르 변호사님께서는 Shipping Sector Update and Remedies, Ship Arrest라는 제목으로 발표를 해주시겠습니다. 그리고 발표가 끝나면 알타미미의 코리아 그룹 헤드인 하지원 변호사님께서 국문으로 요약 발표를 해주도록 하시겠습니다. Mr. Omar, can you please deliver your presentation?
Thank you. Thank you very much. And I would like, first of all, to thank our esteemed speakers at the beginning, introducing the webinar and the commencement of the webinar. And I think the words of wisdom that we've heard is that this pandemic we're living at now. Okay, I have started. Okay, next slide, please. I think, can we go to the one after, please? Next. Okay, thank you. And the words of wisdom we have heard actually is that this pandemic is actually gaining magnitude, which may which will give a bigger effect on the economy and the world, and the way logistics are handled between different countries. We can see the increasing numbers and the unmatched numbers of affected people in the States and across Europe, which actually gives a big shadow on how will be the logistics be handled afterwards and how will road projects be handled. And actually bringing back to the first page a question which we thought we all have answered, which is force majeure. And will that be affecting a lot of contracts, especially contracts which depends heavily on logistics like construction contracts. And as you can read from the slides ahead in front of you, I mean, I think for the first time ever, we are all as legal practitioners are facing the same questions. First time in history, what is next? What can we do? How can we protect our contracts? How can we put collateral and to protect our contracts and to protect our interests, and see how we can collect our money or debts from counterparties across the world. That in mind, and talking about one of the busiest sectors and busiest seas in the world, which is the Gulf area, I think that question is raised by all different practitioners from all across the world, knowing that it's one of the busiest passages in the world, and of course, it's one of the busiest regions in the world in construction wise and logistics wise, noting that it harbors the second largest bunker port in the world, which is Fujairah port, and has one of the top 10 ports in the world, which is Jebel Ali port. Of course, not to mention Saudi Arabia and 21 active ports over there. Next slide, please. Now, the main question actually before we go in, and I need to again reiterate that I'm talking on behalf of the legislations in the Middle East, not only in the UAE. So whatever I'm going to say, unless there are some exceptions, that will actually apply to so many countries, to more than 20 countries, including all the Gulf countries and the Middle East MENA region. So that will be a very wide scope covering in this one. The main thing is that, or the stereotype about this area of the world, that it mainly depends on Sharia law or Islamic law. To a certain extent, this is correct, of course, but it's not as unified as people would think, noting that a lot of countries within the Middle East have completely different legislations than the other ones. Like if you go in the range between like Saudi Arabia and Iran, they have Sharia law or Islamic law as the main source of the law. You would look at countries like Kuwait or Lebanon, they have secular laws and they don't have the Islamic law as a source of law. And then you have countries which are in the middle, depending on both, like United Arab Emirates, for example, which has codified laws and says that Islamic law or Sharia law is one of the main sources of law. And then it has a mix and match of common law practices and civil law practices from all other countries, noting that most of the countries, especially in the GCC, are young countries. So they're still adapting new laws, they're adapting new regulations to update their law. Next slide, please. Talking specifically about the GCC countries or the Gulf Cooperation Council countries, do they have the same source of law? As we said, it's not mainly the same source of law. Saudi Arabia has Islamic law as the main source of law. Kuwait is a secular law, and then all other countries are in between, taking cherry picking from different laws, whether it's common law or civil law. One distinctive factor in law in the GCC is the customs law. They all have the same customs law, so you will have the same customs law applying on your goods
regardless which border you enter through the GCC, and that's a very important matter to look at. Do they have the same court system? No, they have completely different court systems from one country to another country, depending on how many judges on each of the first instance court or the Court of Appeal, and whether that is based on common law or civil law. For example, Dubai has a common law court within the DIFC and has a civil law court within the locality of Dubai itself. Abu Dhabi is the same, and we are seeing that becoming a more of a trend adopted by more countries. For example, Jordan would have one judge appearing in the first instance court, while in UAE you will have 3 judges appearing in the first instance court. And of course, the separation between commercial courts and civil courts and criminal courts also is there. But one distinctive issue or factor between all these courts that we do not have yet admiralty courts or maritime courts in the entire Middle East. And we are hoping that it's in the pipeline that Dubai soon will have the first admiralty court, fingers across same culture and social habits. And I think that also applies on both sides of this continent, that the customs, the social habits, and the culture plays a big role in defining how the laws are made and how are they legislated. Again, we have, as a general rule, we have the same culture and social habits. Nonetheless, each country will have its own distinctive way of approaching people and conducting law. Next slide, please. Perhaps one of the very few articles or aspects of law which I can say they are not harmonized, they are standardized across the world, is that the ability of a summary judge to arrest a vessel if this vessel is within the territorial water of the country, regardless whether that summary judge or regardless of the arrest itself has that country has jurisdiction to hear the main claim or not. In the way I see it, or my experience, I have seen that all countries indistinctively across the world would accept to arrest a vessel if this vessel is within its territorial waters, regardless whether the main courts of that country will have the jurisdiction to hear the main claim or not. Speaking specifically about the United Arab Emirates, and that actually goes across the board for the GCC, you can only arrest vessels against maritime debts. Next slide, please. And those maritime debts are actually narrated in Article 115, and you can only arrest the vessel against those maritime debts. Of course, you cannot arrest a vessel if it's like a bounce check debt, for example, or breaching a contract of construction. It has to be related to a maritime debt as shown by Article 115. Out of those debts, Article 85 of the Maritime Commercial Code, next slide, please, have shown that certain debts would have priority over other debts of the maritime debts. So those debts in Article 84, and I leave that to you for later on to look at it and read it slowly, would collect first before other normal maritime debts, and they will have priority as shown, like A will collect before B, B will collect before C, C will collect before D, E, and etc. One important factor actually show, next slide please, is talking about maritime mortgages. There are two important factors about maritime mortgages in the UAE and actually across the GCC. The first factor, that you can actually enforce a foreign maritime mortgage, even if this mortgage is not registered within the country. It's not registered within the UAE, for example, you will be able to arrest a vessel enforcing a maritime mortgage. The second important factor about maritime mortgage, as narrated by Article 105 of the Commercial Maritime Code, that it will give you priority after 5 priority debts. So a maritime mortgage or a mortgagee will not collect first. Ports will collect first, crew members will collect first, the master wages will collect first, salvage, towage, all these emergency expenses will collect first before a mortgagee can collect its debt. So it is in a way a priority debt, but it ranks number 6 in priority, other than like being collecting first, as would other jurisdiction would give the mortgage. So
We have a new commercial maritime code on the pipeline. Again, we're reviewing that as we speak, and we'll give more right under the maritime mortgage. Until now, the courts here do not recognize, actually through the entire Middle East, they don't recognize a private sale over a mortgage or private sale auction. We still go through public auction, but again, we're hoping that a new law would come and regulate this, this matter. Next slide, please. Now, what is the most important thing to look at when someone intends to start a claim or file for an arrest application? And a very important thing to note here, that the courts, and there's a differentiation between courts here for example, the Gulf courts and like Jordanian or Lebanese courts. Courts in the UAE, for example, are completely document-based courts. So you would depend on mainly on exchanging memos and exchanging defenses and dockets of evidence. Hardly ever the court here will accept to hear a witness, cross-examine a witness, or hear testimonies or affidavits. While in courts like Egypt, for example, or Jordan or Morocco, they depend heavily also on witnesses, testimony, cross-examination, and affidavits. The most important document in all these courts across the Middle East is the power of attorney. Almost all countries in the Middle East would not, or courts will not accept any representation of a judge, of a lawyer before a judge, unless they provide a power of attorney. This power of attorney is notarized, legalized, and needs to be notarized at the country of issuance, legalized by the Minister of Foreign Affairs and the relevant embassy in that country. If this power of attorney was intended for the UAE, then it goes to the UAE embassy. If this intended for Bahrain, it needs to go to UAE, to the Bahraini embassy, and then translated. All courts in the Middle East will not accept to review documents unless they are translated into the Arabic language. So, and that needs to be done by a translator accepted in the country itself. So that will be sent to us, and then we'll be able to translate it to it. Of course, along with that, we'll have the arrest application. Any arrest application, again, it really differs from one court to another court, but the main factor is that they will ask for a bank guarantee or a cash deposit against wrongful arrest. The scope of wrongful arrest in the Middle East is very narrow, and it's only limited to presenting fraud or forged documents or bad faith. The Court of Dubai only would require a further document as number 5, which is an undertaking for port fees, for port charges and fees. If the application is complicated and it really has a very technical shipping matter, noting again that we don't have specialized maritime judges, we would sometimes prepare a survey report prepared by an expert in that country, which will explain further to the judge and try to convince him by simplifying the process and giving a technical point of view in addition to the legal point of view, and of course the court fees, which are again the very important element here. Next slide, please. Now, and that's one of the very important questions we always receive: can we enforce court verdicts or arbitration awards in the UAE? I will start with the latter, where you can, of course, because now the UAE and almost all the Gulf countries and the Middle East are members of the New York Convention. So as a general rule, you can enforce an arbitration award. The process of enforcing arbitration awards really differs from one court to another court. For example, latest development in the UAE has made it very, very easy and very quick to enforce arbitration awards, and that will take you about a month. Courts like Kuwait, it will take you a year, give and take, because they still follow the traditional way of recognizing the arbitration award through court system first, and then going to execution. Court verdicts, on the other hand, if the court verdict is coming from countries outside the Arab world or the GCC, it will not be enforceable unless there is a bilateral agreement between both countries allowing the enforcement of court verdict, and that's a very important factor to think of. Arab countries can enforce each other verdicts based on the Riyadh Convention,
and the GCC countries also can enforce their own court verdicts amongst each other based on the GCC convention. Next slide, please. Now, as I said before, the vessel being in any GCC country will give the right to the summary judge to arrest the vessel. Nonetheless, any arrest order needs, and again, as a general rule, within 8 days, needs to be followed by the main action. The main action would be either you start a claim in the country you've arrested based on having a jurisdiction over there, or that you need to show the court that you have commenced legal action outside this jurisdiction based on an arbitration clause or a court or referring to a certain court clause. But again, keep in mind, if your dispute resolution article would say that you have to go to court, you need to make sure or keep in mind that even if you had a verdict at the end of the road, you may not be able to execute it unless there's a bilateral agreement between the country you have the court verdict from and the country you have arrested. So a main action needs to be taken within 8 days to keep the arrest alive. Otherwise, the arrest will fall. Next slide, please. Wrongful arrest. Again, is it possible to claim damages for wrongful arrest? As I said, it's possible, but it's extremely difficult to prove it because it's mainly based on either forged documents presented or bad faith being given. The claim can only include, in most of the countries, the claim can include the main claim, damages, and interest. In countries like Saudi Arabia or Iran, you cannot claim interest because it's not allowed under Islamic rules, and that's a very, very important factor to keep in mind. Next slide, please. Very important notes to keep in mind that we do not have 24 hours courts. We don't have weekend courts, so the courts are closed during the weekend, which is a Friday and Saturday through the entire Middle East. We do not have judges open, working after working hours, except in Dubai, where we have an afternoon judge between 4 and 8 p.m. Other than that, but again, that they're not available during weekends or public holidays across the region. And the arrest application can be submitted separately from the main claim. So we can't actually try to arrest, and if that fails, we don't have to go and incur the fees of the main claim because of that. That's in a rush. The time given to me, a summary about ship arrest and vessel arrest within the Middle East and the region. I hope it was useful for you, and I leave it now to my colleague Jiwan to give the brief in Korean. Thank you very much. Pleasure. 안녕하세요. 알타이미에서 한국팀을 맡고 있는 하지원 변호사입니다. 소개받은 대로 짧게나마 방금 전 오마 변호사님이 발표하신 내용을 국문으로 요약을 해드리려고 합니다. 우선 GCC는 공통적으로 이슬람법인 샤리아 율법에 기반을 법률이 두기는 하지만 개별 국가마다 대륙법, 영미법, 또 샤리아 율법이 적절히 혼재되어 있고 서로 덜충하는 구조를 띠고 있습니다. 또한 새로운 법들이 계속적으로 제정되고 있는 적어도 법률적으로는 굉장히 젊은 지역이고 국가이기 때문에 그런 부분들에 대해서 계속적으로 업데이트가 되실 필요가 있습니다. 따라서 중동 내 국가별 다양한 법률, 법원 체계, 문화, 관습, 또 규제 사항들이 혼재하기 때문에 중동을 이제 이렇게 한 곳으로 보고 접근하는 것은 피해야 한다는 걸 강조하셨고요. 아직도 해상 관련해서는 아직 GCC 전체에 해상 전문 법원은 아직 없는 상태입니다. 다만 관세법의 경우에는 GCC 전 국가에 걸쳐서 GCC 커스텀스 러라고 하는 공통적으로 적용되는 관세법이 존재합니다. 그 다음으로는 이제 UAE에서의 선박 압류, 선박 체포를 관장하고 있는 UAE 해상법에 대해서 설명을 하셨는데요. 선박 압류의 경우에 이제 maritime debts, 즉 해사 채무가 있는 경우에만 이제 그 선박 압류가 가능하다는 점을 설명을 해주셨고, 또 저희가 세미나 이후에
저희가 발표 시에 사용된 슬라이드를 배포를 해드릴 텐데 자세한 내용은 그 슬라이드 상의 조문 내용, 즉 115조의 마리타임 뎃 해사 채무, 또 제84조의 선순위 해사 채무, 또 105조의 선박 저당권을 참고를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 중요한 건 이제 마리타임 몰기지 선박 저당의 경우에 이제 해외에서의 그런 저당 같은 경우도 가압류 해사 채무로 저희가 압류가 가능하지만 그 선박 저당 자체가 84조에서 그 나열되어 있는 선순위 해사 채무 대비 바로 다음에 위치하는 순서라서 아주 최우선하는 우선순위 채무가 아니라는 것을 또 강조를 해주셨습니다. 그 다음은 이제 가압류 신청을 위한 절차 또 필요 서류 관련해서 설명을 하셨는데요. 각 국가 법원별로 요구하는 내용에는 이제 차이가 있지만 위임장 서류들의 중요성은 뭐 아무리 강조해도 지나침이 없을 것 같습니다. 관련 공증, 국가마다 관련 공증 인증 절차가 다 다른데 그런 부분들을 완료한 위임장 또 아랍어로 번역된 서류들을 미리 준비해 놓으셔야 되는 게 중요하다는 말씀을 해주셨고 또 부당 압류를 주장하기 위해서는 혹시나 부당 압류에 대한 클레임이 들어올 걸 대비해서 역담보물로 별도로 은행 보증 또 현금 예치 등이 필요할 수 있다는 부분도 지적을 해주셨습니다. 또 GCC 국가 내에 이제 위치하고 있는 선박의 경우에 그 해당 국가의 법원에 선박 가압류 신청을 해야 되고 또 가압류가 받아들여지는 경우에는 반드시 본 클레임을 해당 법원에 제기해야 된다는 사실을 강조를 하셨고요. 선박 가압류가 받아들여지고 이를 이제 당하는 입장이라면 그거에 대해서 이제 부당 압류를 주장을 할 수 있을 텐데요. 또 하지만 부당 압류에 대한 항변은 이론상으로는 가능하지만 실제로는 받아들여진 케이스가 거의 없다는 말씀도 해주셨습니다. 선박 가압류는 워낙에 이제 긴박하게 이루어지는 절차라서 시의적절한 조치가 가장 중요한데요. 그런 점에서 이제 GCC 국가들 같은 경우에 공통적으로 주말이 금토고 또 그렇기 때문에 이제 여기서 이제 저희가 일요일에 또 별도로 또 취할 수 있는 조치들이 있으니 그런 상황이 발생하는 경우에는 항상 연락을 취하실 수 있도록 그렇게 조치를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이상이고요. 저희 알타임에서 준비한 해상 세션은 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 오마르 변호사님, 하지원 변호사님 발표 감사합니다. 이어서 제가 건설 현장 바지선 운영 시 고려 사항이라는 제목으로 건설사들이 해양 공사 현장에서 많이 사용하는 바지선의 사용 관계와 관련해서 각종 법적 쟁점들에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 지금 그림에서 보시는 듯이 바지선의 사용 관계에 대해서는 크게 두 가지로 나눠서 말씀을 드리고자 합니다. 먼저 부선 선주와 임차인이라고 되어 있는 그 세로 화살표 선박 임대차 계약 부분입니다. 이것은 바지선을 장기간 임차 또는 용선하는 법률 관계입니다. 건설사들의 경우 바지선을 소유하기보다는 필요에 따라 해양 공사 현장에서 사용하기 위해서 장기간 바지선주로부터 바지선, 부선을 임차 또는 용선하게 됩니다. 그 경우 바지선에 대해서 임차, 용선 기간 동안에 선박관리, 항해관리, 선원관리, 보험 등 여러 가지 업무를 과연 누가 처리할 것인지에 대한 복잡한 문제가 있게 됩니다. 다음으로는 바지선을 공사 현장으로 이동하기 위해서 예인선을 동원하게 되는데 그와 관련된 예선 계약 문제입니다. 바지선은 자체적으로 이동할 수 있는 동력을 가지지 않은 선박입니다. 따라서 이동을 하려면 예인선과 예인줄로 연결되어 예인 항해를 해야만 장소 이동을 할 수 있습니다. 그런데 이 예인 계약과 관련해서는 예인 이동과 관련해서 그 중앙에 발생할 수 있는 사고 책임에 대해서 여러 가지 리스크가 발생할 수 있고요. 이에 관해서 이 그림에 나와 있는 것 같이 P&I 보험, 선체보험 등 여러 보험이 문제될 수 있습니다. 또한 예인선과 부선은 예인 항해 중에 예인줄로 서로 연결되어 있어 하나로 움직이긴 합니다만 사고가 발생하게 되면 과연 사고가 예인선으로 인해서 발생한 것인지 부선으로 인해서 발생한 것인지에 따라서 대내적으로 또 대외적으로 예인 선주와 부선 선주 또는 부선 임차인 사이에 누가 책임을 부담할지에 대해서 복잡한 문제가 발생하곤 합니다. 특히 표준적인 예선 계약에는 자손자변
조항, 낙후원학이라는 조항이 있는데 이로 인해서 각자 간의 책임 문제가 검토되는 경우가 많이 있습니다. 아래 부분에 부선에 대한 용선계약의 취급을 조금 더 말씀을 드리겠는데요. 바지선을 임차하는 경우에 건설사들은 자신들에게 익숙한 육상건설 중장비 임대차 계약서 양식을 사용해서 바지선 임대차 계약을 체결하는 경우가 많이 있는 것으로 보입니다. 그런데 바지선은 선박의 일종이기 때문에 육상의 건설기계와는 다른 특징이 많이 있고 따라서 육상기계에 대한 표준 계약을 사용하게 되면 바지선의 관리와 운영에 대해서 적절하지 않은 경우들이 많이 있습니다. 특히 건설사들이 바지선의 운영에 대해서 인적, 물적 경험이 부족한 부분이 있고 또 능력이 부족한 부분이 있어서 이러한 내용을 반영한 바지선에 대한 임대차 계약 또는 용선 계약을 체결할 필요가 있습니다. 그래서 그 바지선 임대차 계약에 대해서는 선박의 사용 관련 계약인 선체 용선이나 정기 용선 계약을 체결하는 게 바람직한 경우들이 많이 있습니다. 이 부분은 다음 슬라이드에 좀 더 설명드리겠습니다. 건설사들이 바지선 장기 임차를 할 때 표준 계약이 없어서 어려움을 겪는 일들이 많이 있습니다. 이와 관련해서 지금 보시는 슬라이드에는 대한사사중재원 홈페이지에 게시된 부선 임대차에 대한 표준 계약을 보여드리고 있습니다. 여기 주소가 나와 있고요. 부선 임대차에 대해서는 선사와 선사 사이에 체결하는 임대차 계약 양식도 있고 또 선사와 건설사 사이에 체결되는 임대차 계약 양식도 있으므로 적절히 경우에 따라 사용하시면 될 것 같습니다. 이 두 가지 대한선사중재원에서 게시한 표준 임대차 계약을 살펴보면 이 둘 사이의 큰 차이점은 선사와 선사 사이의 부선 임대차 계약은 기본적으로 선체 용선 양식에 맞춰서 작성이 되어 있고 선사와 건설사 사이의 부선 임대차 계약은 정기 용선 계약에 맞추어서 작성이 되어 있습니다. 선체 용선은 선박, 선체만 임대인이 임차인에게 이전하고 그 이후에 임차인이 선박관리, 선원관리, 항해관리, 보험 등을 맡아서 진행하는 방식입니다. 따라서 건설사들이 이런 선체 용선 방식의 부선 임대차 방식을 사용하기에는 현실적으로 어려움이 많습니다. 반면에 정기 용선 계약은 선주가 선박을 인도하면서 선원들은 여전히 임대인 또는 선주에게 고용돼서 선주의 지시를 받고 선박을 운행을 하고 임차인, 용선자는 상업적인 커머셜한 지시만 하는 형태입니다. 따라서 임대인 선주가 임대 기간 동안 선박 관리, 선원 관리, 항해 관리, 보험 등을 관리하는 방식입니다. 다음으로 예인항해에 있어서 예선과 부선 사이에 사고 발생 시 책임 분담에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 흔히 예인계약서에는 자손자변이란 규정이 들어갑니다. 자손자변이란 예인 또는 피예인 항해 시 귀책 사유가 누구에게 있는지를 불문하고 예인선 측에 발생한 손해와 예인선이 제3자에게 입힌 손해는 예선자가 부담하고 피예인물, 즉 바지 쪽에 발생한 손해와 피예인물, 바지가 제3자에게 입힌 손해는 피예인선자, 바지선 쪽에서 부담하는 원칙입니다. 이 규정에 따르면 결국 예인선과 피예인선, 부선의 선주가 각각 책임보험에 해당하는 P&I 보험을 가입해야만 예인항해에 중 발생하는 모든 사고에 대해서 적절한 사고 처리 및 사고 보상이 가능합니다. 만약에 예인계약에 자손자변 원칙이 포함되어 있지 않다고 하면 모든 예인항해 시 사고에 대해서 예인선이 책임을 부담을 하고 나중에 정산을 하게 됩니다. 반면에 자손자변 원칙이 포함되어 있는 경우에는 특히 피예인선으로 인한 사고 시에는 예인선주나 예인선주의 P&I 클럽은 매우 소극적인 자세를 취하게 돼서 사고 처리에 어려움을 겪게 됩니다. 가상 사례를 하나 말씀드리겠습니다. 예를 들어서 한국에서 외국으로 공사 현장으로 부선을 장거리 이동을 하는 예인선 계약이 있었습니다. 그런데 부선 선주가 또는 부선 임차인인 건설 회사가 P&I 보험을 가입하지 않고 선체 보험만 부선에 대해서 가입을 했습니다. 그런데 불행히도 이동 중에
그 부선과 예인선을 연결한 예인줄이 풀려서 부선이 표류를 하게 됐고 그 부선이 외국에 예를 들어 중국의 양식어업장을 침범하여 양식어업장에 피해를 입히고 양식어민들이 이 부선을 점유하는 경우, 억류한 경우를 상정해 보겠습니다. 그리고 예인계약은 표준계약으로 자손자변 원칙이 있다고 상정해 보겠습니다. 이런 경우에 앞서 본 자손자변 원칙에 따라 예인선주와 예인선의 P&I 보험은 사고 처리에 매우 소극적이고 관여를 하지 않으려고 합니다. 또 부선의 선체보험자도 부선의 손상 및 수리 여부만 검토할 뿐 사고 처리에 소극적이 됩니다. 이런 경우에는 어쩔 수 없이 이런 해상사고의 전문가가 아닌 건설회사가 적극적으로 사고 처리를 해야 되는데 어민과의 협상, 책임 제한, 또 항해 허가, 또 나아가서 지체상금, 2차 사고, 또 부선의 손실 확대 등 여러 가지 어려움을 겪게 됩니다. 따라서 이 자손자변의 원칙 때문에 부선을 임차하는 건설사들 같은 경우에도 항해에 있어서 P&I 보험을 꼭 들어야지만 이런 사고 처리에서 어려움을 겪지 않는다는 점을 말씀을 드립니다. 낙번학 원칙이 있는 경우에 왜 예인선과 예인선의 P&I가 이렇게 소극적이 되는가를 잘 보여주는 판례가 있어서 간단히 소개해 드리려고 합니다. 지금 보시는 이 부산고법 사건의 사안은 예인선과 부선이 예인 도중에 어선과 충돌하여 어선의 선원이 여러 명 사망한 사건입니다. 이 사건에서도 사실 어선과 부딪힌 건 부선이었기 때문에 예인선주가 낙번학 원칙에 따르면 적어도 대내적으로는 부선 선주 또는 부선 임차인이 책임을 질 상황이었습니다. 하지만 예인 선주로서는 일단 어선 선원들의 사망에 대해서 먼저 본인이 책임을 부담하고 배상을 한 후에 자신의 책임 보험자인 P&I 보험자에게 보험금을 청구한 사안이었습니다. 이 사안의 P&I 보험 약관을 보시면 가운데 부분입니다. 만약에 이 예인 도중에 일어난 사고에 대해서 P&I 클럽이 책임을 지려면 예인 개시 전에 신고가 되고 조합의 승인을 받은 예인 조건인 경우에 한해서 조합이 P&I 보험에 따라서 책임보험금 지급 의무를 부담한다고 되어 있었습니다. 이 사건에서 결국 법원은 예인선이 피예인 부선과의 예인과 관련된 예인 조건에 대해서 P&I 보험자인 피고에게 신고하거나 피고로부터 승인을 받은 바가 없다. 그리고 아랫부분입니다. 예인자과 관련해서 P&I 보험자가 할증 공제를 징구하거나 보상의 범위를 제한하는 공제계약을 체결한 바도 없으므로 결국 피고인 P&I 보험자에게 보상 책임이 존재하지 않는다고 해서 P&I 클럽의 책임을 부정했습니다. 이러한 법원의 사례에서 알 수 있듯이 낙번학 조항이 있는 경우에 부선에 의해서 사고가 발생한 경우에는 예선의 P&I 보험자가 책임을 지지 않기 때문에 예선 선주 또는 예선의 P&I 보험은 사고 처리에 매우 소극적인 모습을 보이게 되어 있습니다. 마지막으로 예인선 부선의 선박 소유자 책임 제한에 대해서 살펴보겠습니다. 선박 소유자 책임 제한은 선박 소유자인 선주가 제3자에 대해서 부담하는 대외적인 책임과 관련해서 지나치게 고액의 손해배상 책임을 부담하는 경우 선주의 정상적인 영업이 어렵기 때문에 정책적으로 선주의 책임을 법적으로 제한하는 제도입니다. 76년 조약, 96년 조약 등 다양한 국제조약이 있고 우리나라도 조약에 가입하진 않았지만 상법에 76년 조약의 내용을 반영해서 선주 책임 제한 제도가 규정화되어 있습니다. 기본적으로 선주 책임 제한 제도는 선박의 톤수에 따라서 책임 한도액이 결정되게 됩니다. 그런데 예인선과 부선이 예인 항해를 하는 경우에 사고가 발생해서 제3자에게 책임을 질 때 과연 예인선만의 톤수에 따라서 책임 제한을 하느냐 또는 예인선과 부선의 톤수를 합해서 그 금액으로 책임 제한을 하느냐가 쟁점이 됩니다. 이에 대해서 대법원은 지금 보시는 2010년도 판결의 아랫부분에 나와 있듯이 예인선 소유자가 피예인선을 소유하거나 임차하는 등으로 선박 소유자와 동일한 책임을 부담하고 예인선 측의 과실이 피예인선의 항해에도 관련이 있다는 등의 사정이 인정되는 경우에는 예인선 소유자의 책임 한도액은 예인선과 피예인선에 대해서 각각 상법에 따라 산정한 금액을 합한 금액이 된다라고 판단을 한 바가 있습니다. 네, 이상으로 건설 현장 바지선 운영 시 고려 사항에 관한 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 이로써 제1세션 해상에 관한 세션을 마치고 지금부터 제2세션을 시작하도록 하겠습니다.
제2 세션은 해외 건설과 관련된 쟁점에 대한 발표들을 준비했습니다. 먼저 김현장 법률사무소의 미국 변호사님이신 박다미 변호사가 하자 사고 관련 향후 분쟁 대비 초기 대응법이라는 제목으로 발표를 하도록 하겠습니다. 박다미 미국 변호사님은 금호 산업과 두손 중공업에서 인하우스로 근무하면서 해외 플란트 공사 업무를 많이 경험하셨고 2018년도부터는 김현장 법률사무소에 조인하여 주로 해외 건설 관련 분쟁 업무를 담당하고 있습니다. 박다미 변호사님 발표에 이어서 바로 알타미미에 계시는 두 분의 한국 변호사님들의 발표가 있겠습니다. 먼저 송형민 변호사님께서 Force Majeure Under Saudi Law and Sharia라는 제목으로 발표를 해주시겠습니다. 송 변호사님은 2004년부터 한국 로펌에서 한국 변호사로 근무하시다가 클라이드 & 코 싱가포르 사무소에서 근무했고 알타미미에 합류했습니다. 알타미미에서도 국제 중재와 해외 소송 업무를 주로 하시고 계십니다. 그리고 마지막으로 알타미미 역시 알타미미 소속의 한국 변호사님인 윤덕근 변호사님이 중동 하도급 관련 쟁점 및 유의 상황에 대해서 발표하시겠습니다. 윤덕근 변호사님은 2008년부터 한국 로펌에 근무하시다가 알타미미에 조인해서 중재 및 건설 관련 분쟁 업무를 담당하고 계십니다. 그러면 먼저 김현장 법률사무소 박다미 변호사님께 발표를 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 하자 사고 관련 향후 분쟁 대비 초기 대응법이라는 주제를 가지고 발표하게 된 김현장의 박다미 변호사라고 합니다. 네, 늦은 시간 참석해 주셔서 감사합니다. 최근 진행된 여러 웨비나에서 다뤘던 코비드와 관련된 내용은 대부분 딜레이에 포커스를 맞춘 내용들이 많았습니다. 그런데 저희가 고려해보자면 프로젝트를 수행하던 가운데 하자가 현장에서 발생을 한다면 지금 코비드와 같은 상황에서는 딜레이 클레임이 겹쳐서 있을 수 있는 상황이기 때문에 오히려 오너 측에서는 프로젝트를 인수가 급하지 않은 상황일 수 있어서 하자의 이슈를 더 크게 만들려고 할 수도 있습니다. 네, 그리고 프로젝트가 핸드오버된 상황이라고 한다면 현장에 대한 접근이 예전처럼 자유롭지 않을 수 있기 때문에 사고의 발생 원인이 무엇인지 분석하기 어려운 상황이 발생할 수 있기 때문에 하자 클레임에 대한 이슈도 대두되고 있는 상황입니다. 그런 의미에서 오늘은 하자와 사건이 관련했을 때는 어떤 것들을 먼저 고려해야 되는지를 다뤄보려고 하고요. 처음에는 먼저 백그라운드를 설명드리기 위해서 디펙트라고 했었을 때, 하자라고 했었을 때 무엇을 가르치는지, 그리고 그 이후에는 관련된 계약 조항을 다뤄볼 생각입니다. 네, 디펙트의 종류에는 여러 가지가 있을 수 있는데 관련된 계약 조항에서 달리 규정하고 있지 않거나 현지의 준거법에서 명확하게 이것을 디파인하지 않은 경우들이 있을 수 있습니다. 네, 그랬을 때 어떤 것들을 하자로 판단하느냐. 네, 이 부분부터가 문제가 되는 경우들이 있는데요. 첫 번째로는 공급된 기자재라던가 공사의 현장에 있어서 수행된 작업들이 품질이 제대로 되지 않았다거나 아니면은 계약상의 성능을 제대로 발휘하지 못한다 했을 때 하자라고 판단되는 경우가 있습니다. 그리고 두 번째는 공급된 일 자체가 실제적으로 하자가 있는 방식으로 수행된 경우가 있을 수 있고요. 그리고 세 번째는 업무 자체는 수행되었다고 하지만 계약 조건에 부합하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 그리고 네 번째와 다섯 번째는 계약 조건에는 부합한다고 하지만 결국은 현지에 있는 법규를 충족시키지 못한다거나 아니면 관련된 인더스트리 프랙티스를 충족시키지 못하는 경우들이 있을 수 있는데요. 이러한 경우에도 하자가 발생했다라고 판단하는 경우들이 있습니다. 그러면 이렇게 되었을 때 관련된 계약 조항은 어떤 것이 있는지를 알아볼 텐데요. 첫 번째로는 오너에게 있는 레미디에 대해서 설명드리겠습니다. 대부분의 경우에는 가장 기본적으로 구성되는 내용이 계약자로 하여금 하자가 발생된 부분에 대해서 리페어나 리플레이스먼트를 요구하도록 되어 있습니다. 그리고 만약 계약자가 이것을 수행하기를 거부하거나 실제로 수행할 수 없는 상황이 된다고 하면은 하자 보수에 가름하는 계약 대금의 감액이 있을 수 있습니다. 네, 계약자가 이렇게 하자를 치유할 수 없는 상황이 되었다. 그랬을 때 대부분 오너가 취할 수 있는 입장은
3자를 고용을 해서 하자를 수리하거나 아니면 본인이 직접 하자를 수행할 수 있는데요. 대부분 이런 경우에 비용은 컨트랙터에게 백차지할 수 있도록 하고 있습니다. 네, 많은 계약들이 계약을 협상하는 당시에 어느 당사자가 조금 더 바게닝의 파워가 있었는지에 따라서 계약 조건이 오너에게 더 프렌들리한지 아니면 컨트랙터에게 더 프렌들리한지가 바뀔 수 있는데요. 네, 워런티가 지속되는지 여부도 그 예시가 될 수 있습니다. 컨트랙터에게 프렌들리한 계약인 경우에는 오너가 스텝인해서 이렇게 하자를 수리했을 경우에는 더 이상 추가적으로 워런티 의무를 부담하지 않겠다라고 규정하는 계약들도 있는 반면에 대부분 오너 프렌들리한 계약들이 많기 때문에 그런 계약에서는 오너가 스스로 하자를 치유하거나 제3자를 통해서 수리한다 하더라도 그 수리된 부분에 대한 하자 담보 책임에 대해서는 컨트랙터가 또한 계속해서 진다라고 규정하는 경우들이 많이 있습니다. 네. 그리고 이렇게 수리된 부분에 대해서는 대부분 워런티 기간이 연장이 되게 됩니다. 그리고 EPC 컨트랙터 같은 경우에는 이렇게 연장되는 하자 보증 기간이 계속 끊임없이 길어지는 것을 막기 위해서 워런티가 맥시멈 피리어드가 어떻게 된다라고 계약서에 별도로 규정하는 경우가 있습니다. 네, 이렇게 적용되는 워런티의 carve-out 조항이라고 해서 어떤 것들은 워런티가 대상이 되지 않는다라고 규정하게 되는데요. 가장 흔한 것은 normal wear and tear입니다. 네, 일반적으로 발생할 수 있는 마모에 대해서는 책임지지 않도록 규정하게 되고, 그리고 두 번째로 많이 나오는 것들은 오너가 실제적으로 그 공사가 된 부분을 오퍼레이트하거나 메인테너하는 과정 가운데서 발생하는 이슈에 대해서는 책임지지 않도록 규정하게 됩니다. 네, 그리고 세 번째로는 오너가 어떤 willful conduct가 있었거나 과실이 있었거나 그런 상황에 대해서는 책임지지 않는다고 규정하게 되고요. 그리고 이러한 워런티 조항이 끝날 때 가장 유의 깊게 보셔야 되는 부분은 가장 마지막에 있는 sole and exclusive remedy 조항입니다. 네, 그 이유는 이 계약 조항에서 컨트랙터가 오너에게 책임져야 하는 수리 또는 교체 의무 또는 계약의 그 감액 그것만이 오너에게 available한 구제 방안이고 별도의 손해배상 청구 등은 불가능하다라는 배타적 레미디 조항이기 때문에 이런 조항이 있는 경우 오너 측에서는 이런 조항들이 유심 있게 보아야 합니다. 네, 이 배경을 가지고 앞으로 이렇게 하자가 발생했었을 때 나중에 중재 등으로 분쟁이 번진다고 생각했을 때 미리 고려해야 될 점이 어떤 점들이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째는 노티스가 있습니다. 네, EPC 계약이라던가 건설 계약에서 항상 많은 분쟁들이 이슈가 되면 첫 번째로는 노티스가 제대로 되었는지 이것이 첫 단추가 되게 됩니다. 네, 관련 당사자에게 통지라고 되어 있는데요. 현장에서 하자가 발생하면 당연히 오너가 EPC 컨트랙터에게 하자를 통지할 것이기 때문에 이게 무엇이 분쟁이 되겠느냐라고 생각하실 수가 있는데 실제로 나중에 사고를 수습하다 보면 문제된 부분이 EPC 컨트랙터가 담당하는 부분이 아니라 EPC 컨트랙터가 공급받은 기자재 이슈일 수도 있고 아니면 현지에서 시공했던 civil work 컨트랙터의 이슈일 수도 있습니다. 그런 것들을 고려한다면 EPC 컨트랙터 역시 문제가 생겼을 때 관련될 수 있는 서브 컨트랙터들에게 노티스를 해둘 필요가 있고요. 그리고 오른쪽에 보시면 그 인슈런스 컴퍼니를 갖다 표시해뒀습니다. 그 이유는 많은 리스크들에 대해서는 일부러 이러한 리스크를 해지하기 위해서 보험을 부과하게 되는데요. 하자가 발생하는 종류라던가 아니면 그 발생하게 된 시점 등에 따라서 어떠한 보험이 그 리스크를 커버하는지가 달라질 수 있습니다. 네, 때로는 오너가 든 General Liability Insurance라던가 아니면은 Business Interruption Insurance가 그것을 커버하게 될 수도 있고 또는 EPC 컨트랙터가 수행하면서 들게 되는 EAR, CAR 펠러스 등이 있을 수 있습니다. 네, 그리고 특히 공사 과정 가운데에 들었던 EAR, CAR 펠러스는 그 내용 안에서 Extended Maintenance Clause라고 해서 하자 담보 기간까지 그 부보 기간을 확장하는 특별 약관이 있을 수 있는데요. 이런 조항이 있다고 한다면 그 보험에서도 보험사에게 적정한 기간 내에 보험 계약에서 규정하고 있는 기한 내에 통지를 할 필요가 있다고 하겠습니다. 네, 그리고 그 때에 따라서는 이게 설계 당시에 문제가 된 것일 수도 있기 때문에 디자이너나 컨설턴트에게도 책임이 있을 수 있어서 그에 대한 통지도 이루어져야 할 수 있습니다. 네, 항상 문제가 되는 것은 근본적으로 사고가 누구 잘못이었냐 이것을 따지기 위함인데요.
그 RCA라고 하죠. Root Cause Analysis입니다. 이것을 어느 당사자가 진행할지 수행할지가 이슈가 되는데요. 오너가 driven 하게 되면 오너에게 더 좋은 결과가 나올 수 있고 컨트랙터가 driven 했을 경우에는 컨트랙터가 더 유리한 결과가 나올 수 있기 때문에 많은 가운데 오너들이 프로포즈하는 방식은 그러면 우리가 제3자를 함께 엑스퍼트를 선임을 해서 이 사고의 결과가 무엇인지를 확인해 보자라고 하는 경우가 있는데요. 그것이 Joint Expert 또는 TPI라고 부르는 Third Party Investigator가 있을 수 있습니다. 네. 이와 관련해서는 가장 처음 말씀드리고 싶은 부분은 이런 Joint Expert를 선임함에 있어서는 굉장히 신중한 접근이 필요하다는 것인데요. 물론 오너 측에서 굉장히 강하게 얘기해서 이렇게 할 수밖에 없는 상황이 발생할 수도 있겠으나 신중하게 접근이 필요하다는 부분은 결국 그 결과에 따라서 법적으로 어느 당사가 책임이 있는지를 결정하자라는 합의가 되게 될 텐데 그렇게 된다고 하면 그 RCA 결과에 따라서 불리한 결론이 나오게 되면은 그것을 추후에 정말 그 결과가 틀렸다 하더라도 중재 등을 통해서 뒤집기가 굉장히 어려워지게 됩니다. 네, 그래서 이렇게 RCA를 하는 조인트 엑스퍼트를 선임할 때는 굉장히 중요한 것은 이 그 분석을 할 제3자 기관이 기술적으로도 이것을 행할 수 있는 그러한 능력 있는 업체인지도 확인이 필요합니다. 왜냐하면 사고가 발생했었던 초창기에는 그 이슈가 정확하게 무엇인지 제대로 파악이 되지 않은 상황이기 때문에 어떠한 기술적 역량을 가진 업체가 이것을 분석할 수 있을지가 명확하지 않을 수 있습니다. 그런데 대부분 많은 사람들이 알고 있는 엑스퍼트 이런 업체들은 이것을 해결할 수 있지 않을까라는 생각으로 어포인트를 하게 되는데요. 그럼에도 불구하고 결국은 그 이슈에 대해서 전문성을 가지지 못한 기관에서 잘못된 결과가 나왔을 경우 그것을 나중에 분쟁하기가 어렵다라는 점을 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 여기서 이제 컨설팅 엑스퍼트라는 말도 써놨는데요. 이걸 두는 이유는 많은 경우 이렇게 제3자 엑스퍼트를 고용을 했을 때 컨트랙터 입장에서는 한국의 EPC 컨트랙터들이나 엔지니어들 분들은 굉장히 자신이 있으세요. 왜냐하면 이런 분쟁은 내가 많이 겪어봤고 오히려 오너 측은 기술을 모른다. 그렇기 때문에 제3자 엑스퍼트를 데려다 준다고 하더라도 내가 기술적으로 굉장히 문제가 없었던 걸 잘 설명 가능하기 때문에 그러면 문제없이 이 상황을 핸들할 수 있다라고 생각하시는 경우가 있을 수 있는데 대부분도 그렇기도 합니다. 네, 그렇지만 이슈가 될 수 있는 것은 그렇게 분쟁 세팅에서 어떠한 말을 해야 하는가와 어떠한 기술적인 이슈를 주장을 해야 되는가 이런 것에 익숙하지 않을 수 있기 때문에 이런 것들을 컨트롤할 수 있는 자문을 해줄 수 있는 엑스퍼트가 내부적으로 자료를 보고 회사와 함께 협업을 해서 그럼 제3자 엑스퍼트는 어떤 내용을 어떻게까지 공개했을 건가를 미리 협의할 수 있는 그런 컨설팅 엑스퍼트들이 있고요. 가끔 굉장히 큰 규모의 하자가 발생하게 되면 이런 것들을 선제적으로 고려를 해보실 필요가 있다고 생각됩니다. 네, 두 번째는 정보 공개 이슈라고 했는데요. 미리 어떤 자료가 누구에게 공개되는지를 굉장히 트랙다운 해두셔야 될 필요가 있습니다. 그리고 이 당시에 주고받았던 편지라던가 어떤 부분에 있어서는 이 부분은 잘못된 것 같습니다. 아닙니다. 이런 표현들이 나중에 분쟁이 됐을 때는 굉장히 크리티컬하게 될 수 있는 상황이 있습니다. 그렇기 때문에 리걸팀의 협의도 필요하시고 관련된 당사자들도 보시면서 정확하게 어떤 자료가 누구에게 전달되었는지를 트랙해 두실 필요가 있습니다. 네. 그리고 세 번째로는 프리저베이션 이슈가 있는데요. 코비드 상황을 고려하면 현장에 실제적으로 예전에는 사고가 터졌다 하면은 곧바로 들어가서 우리가 RCA 하자라고 할 수 있었는데 더 이상 이런 게 불가능해지게 되었죠. 이런 상황이 될 수 있다면 현지에서 합류 가능한 인베스티게이터가 있다면 회사의 위임을 받아서 참석해서 그 전체 프로세스를 함께 할 수 있도록 할 수 있는 것도 고려해 볼 수가 있겠고요. 그리고 여러 가지 사진 자료도 예전에도 사진 자료가 중요하다고 했지만 지금은 현장을 프리저브 할 방법이 별로 없는 상황이다 보면 이렇게 사진을 찍어두시는 게 도움이 될 수 있습니다. 그리고 만약 오너만 사이트에 갈 수 있다라고 할 경우 오너가 현장을 비디오로 리코딩 한다거나 아니면 가능하다면 인터넷상이 가능하다면 라이브 스트림 등으로 해서 컨트랙터가 그 프로세스에 같이 연계가 돼서 현장에서 어떠한 자료들을 샘플링을 해야 되고 하는지를 확인할 필요가 있겠고요.
그리고 사고 잔여물 관리라고 했는데 사고 당시에는 확인을 못했지만 나중에 봤었을 때 이러한 부분은 실제로 피지컬 테스팅을 통해서 기술적으로 무엇이 문제였는지를 분석해야 된다라는 상황이 있을 수 있습니다. 이런 것을 고려한다면 어떠한 자료를 샘플할 것인지, 그리고 몇 개를 할 것인지, 어느 정도의 기간 동안 이것을 보존할 것인지, 그럼 보존 비용은 누구만 담당을 할 것인지 아니면 같이 쉐어할 것인지 이런 부분들에 대해서 고려할 필요가 있습니다. 네. 컨트랙 컨디션에 대해서는 앞에서 다뤘던 하저 관련된 조항이 있고요. 그리고 지금 밑에 나오는 조항은 오너보다는 컨트랙터에게 되게 유리하게 작성된 계약 조항입니다. 참조하실 수 있도록 추가해드렸고요. 이렇게 계약에서 규정되고 있는 조항만 보실 것이 아니라 입찰 당시에 어떠한 자료가 있었는지를 또 확인해 두실 필요가 있습니다. 그 이유는 프로젝트 입찰 당시에는 deviation이나 clarification이라는 그 절차를 통해서 컨트랙터가 오너에게 clarification을 구합니다. 이러이러한 자료가 받았는데 이런 내용이 맞냐? 네, 거기서 오너가 어떤 확답을 주었다면 나중에 사고가 그러한 이슈와 연관된 것들이라고 볼 수 있다면 나중에 또 오너가 제공한 자료들이 그 relied upon 자료라고 불리는 자료들이 있습니다. 그런 자료에 포함된 자료라고 한다면 하자에 대한 책임이 오너에게 있다고 주장해 볼 수도 있기 때문에 계약서에서 하자 관련된 조항만을 볼 것이 아니라 입찰 당시의 자료를 확인해 둘 필요가 있겠습니다. 네, 마지막으로 코스트에 대해서 드리고 싶은 얘기는 일단 인베스티게이션을 했었을 때 결국은 이게 하자가 아니다. 오너 측의 잘못이다라고 했었을 때는 추가적으로 이것은 워런티가 아니고 우리가 체인지 오더나 퍼체스 오더를 통해서 추가적인 PO를 통해서 보상을 받아야 될 부분이라는 것을 미리 명시해 두실 필요가 있는데요. 이것과 관련해서 문제가 될 수 있는 부분은 첫 번째로는 이렇게 추가 PO를 갔었을 때는 대부분 다 코스트뿐만 아니라 마진하고 오버헤드, 프로핏 이런 것들을 고려하시게 됩니다. 그렇게 돼서 오너 측에 청구를 하신 경우들이 있는데 그게 사고로 인해서 추가로 PO가 돼서 다 보상받을 수 있으면 상관이 없겠지만 나중에 그런 이슈들이 컨트랙터의 잘못으로 돼서 하자가 됐는데 결국 이와 관련해서 부보된 보험에서 청구를 해서 이것을 받을 수 있냐가 문제가 되게 됐을 경우에는 부보한 보험의 조항에 따라서 그것이 프로핏까지 보상을 하는 보험인지 아니면 코스트만 보상하는 보험인지에 따라서 그 범위가 달라질 수 있습니다. 그리고 대부분 다 인슈런스 컴퍼니는 repair, replace라는 접근을 할 때 이것이 수리 가능했다라고 하면 이것을 교체했다라는 컨트랙터의 어떤 그냥 의사 판단에 따라서 그것을 다 비용을 보상해 주진 않을 수 있습니다. 그런 부분을 기억하시고 이것을 수리할 것인지 아니면 교체할 것인지 또 고려를 해보셔야 될 것 같고요. 그리고 비용 관리의 부분에 대해서 방식에 문제가 있을 수 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 원가 베이스로 보험 청구 금액을 해야 된다라는 상황이 발생한다면 나중에 이것을 원가와 그리고 profit, overhead를 갖다 분리시키는 작업을 하려면은 그 당시 자료들이 없는 경우들도 많이 있고 그것이 레코드 키핑이 제대로 되지 않는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 네, 그리고 특히 노무비와 관련해서는 엔지니어들의 출장을 갔던 시간이라던가 아니면 본사에 근무하는 어떤 리걸 팀의 담당자의 fee 이런 것들을 청구하려고 한다면 그것이 타임 차지로 어떻게 잘 관리되었는가에 따라서 청구를 해서 받을 수 있는지 여부가 나중에 바뀔 수 있기 때문에 이런 비용은 잘 컨트롤할 필요가 있습니다. 네, 오늘 여러 가지 말씀을 드렸는데요. 이렇게 하자가 발생했었을 때는 많은 사람들이 연결이 돼서 어떤 일을 해야 되냐라는 고민하게 됩니다. 계약 조건을 살펴보실 필요가 있고 그리고 제3 전문가 선임에서는 신중을 기할 필요가 있고요. 그리고 그렇게 선임이 돼서 어떠한 자료를 채취하거나 아니면은 현장을 보존하거나 하는 업무에 있어서는 계약자가 끊임없이 자기의 입장을 밝혀두실 필요가 있습니다. 그리고 마지막으로는 코스트를 정리할 때도 그것이 나중에 분쟁의 제3자에게 이것이 오픈될 수 있다라는 정신을 가지고 검토해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 여기까지 준비된 자료 박담이었습니다. 네, 안녕하십니까. 알타미미 사우디 로펌에서 리야드 사무소에서 근무하고 있는 송형민 변호사입니다. 저는 오늘 사우디 법하에 특히 샤리아 법하의 포스 머저에 대한 발표를 하도록 하겠습니다. 발표를 시작하기 전에 포스 머저에 대해서는 각 국가별로
조금씩 그 정의가 차이가 있기 때문에 제가 오늘 말씀드리는 force major는 좁은 의미의 force major뿐만 아니라 어떤 정부의 조치나 법률의 개정과 같은 변경과 같은 그런 넓은 의미의 개념으로 이해를 하신 후 전제를 하고 논의를 진행하도록 하겠습니다. 다음 페이지. 예. 우선 사우디에서 force major를 이해하기 전에 다른 법과의 차이점들을 조금 말씀드리겠습니다. 특히 이제 영미법에서는 아시다시피 force major는 기본적으로 계약에 의해서 인정이 되는 것이기 때문에 그 force major에 대한 조항, 그 워딩이 매우 중요합니다. 이에 반해서 사우디에서는 그러한 force major 조항이 없다고 하더라도 샤리아, 그 사우디 법의 근간이 되는 샤리아법 일반 원칙에 의해서 그 force major에 대한 규율이 가능합니다. 또 다른 중동 국가에 비해서도 약간의 차이를 보이는데 그 이유는 일부 중동 국가는 시빌 코드, 즉 민법전에서 성문 민법전에서 force major에 관한 일반적인 조항을 두고 있는 경우가 많이 있습니다. 그러나 사우디는 force major에 관한 조항이 개별 법령들의 산재에 있고 그 이유는 사우디에는 일반적인 민법전이 없기 때문입니다. 다만 아까 말씀드렸듯이 사우디법의 근간이 되는 샤리아 일반 원칙에 따라 샤리아 일반 원칙이 force major 상황에도 적용이 됩니다. 따라서 사우디법상 force major에 대해서는 우선 계약서 조항과 그 개별 법령 등의 적용 여부를 살피고 그러한 조항이 없다고 하더라도 샤리아법에 의해서 구제를 받을 수 있는 컨트랙터들이 구제를 받을 수 있는 방안이 있는지를 검토하고 또 그러한 조항이 있는 경우에도 그러한 조항들이 샤리아법과 충돌하는 것은 아닌지 여부를 또 추가적으로 검토할 필요가 있습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 다음. 예. 아까 말씀드렸듯이 사우디에는 어떤 일반적인 성문 민법전이 없고 또 따라서 그 성문 민법전에서 force major에 관한 일반적인 조항을 규율하고 있지 않습니다. force major에 대해서는 여러 개별 법령들의 그 조항들이 산재해 있는데 가장 대표적으로는 정부조달법에서 그 조항들을 일부 살펴볼 수가 있습니다. 정부조달법 74조는 force major와 같은 emergency circumstance가 발생했을 경우에 그 계약 공기의 연장 등을 청구할 수 있다라는 조항을 두고 있습니다. 또한 68조에서는 계약 금액에 그러니까 당사자에게 심각한 계약 이행에 있어서 심각한 어려움이 발생했을 경우에는 계약 금액의 조정이 가능하다라고 계약 금액의 조정을 요청할 수 있다라고 또 규정을 하고 있습니다. 그리고 또 이에 따라서 시행령 113조는 뭐 관세나 세금의 인상 그리고 원자재 가격의 상승 등의 경우에 그 계약 금액의 조정을 요청할 수 있다라고 또 더욱 구체적으로 규정을 하고 있습니다. 다만 정부조달법은 말 그대로 정부와 컨트랙터 사이의 계약에 적용되는 것이고 정부가 지분을 보유하고 있는 민간기업, 그 지분율이 100%라고 하더라도 지분을 보유하고 있는 민간기업과 컨트랙터 사이에 체결된 계약에는 적용이 되지 않습니다. 원칙적으로 적용이 되지 않습니다. 따라서 정부조달법에 의한 컨트랙터의 구제에는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 또한 다른 법들을 보면 그 레이버 로의 경우에도 force major가 터미네이션의 근거가 될 수 있다고 규정을 하고 있고요. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 또 뭐 전자상거래법과 같은 경우에도 또 force major에 대한 규정을 두고 있습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 아까 말씀드렸듯이 이러한 법 체계는
예를 들어서 아랍에미레이트의 민법전 273조에 force majeure에 대한 일반적인 조항을 두고 있는 것과는 사뭇 다른 법칙이라고 할 수 있습니다. 아랍에미레이트 민법전 273조는 force majeure에 관한 규정을 두고 있고요. 또 나아가 민사거래법 249조는 force majeure는 아니지만 그 어떤 일반적인 일반적이지 않은 예외적인 상황에 대한 처리 방안을 규정을 하고 있습니다. 그래서 추후에 윤덕근 변호사님께서 더 자세히 말씀드리겠지만 force majeure의 경우에는 그 계약의 이행이 불가능한 경우에 적용이 되는 것이고요. 예외적인 상황의 경우에는 계약의 이행이 불가능하기까지는 않더라도 그 이행이 일방 당사자에게 상당한 손해를 부담을 지울 경우에 적용이 된다라고 할 수 있겠습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 하지만 이러한 일반적인 아랍에미레이트 민법전과 같은 일반적인 조항이 없다고 해서 그 force majeure에 대한 규율이 다른 나라에 비해서 적다라고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 말씀드렸듯이 샤리아 일반 원칙이 적용이 되는 것이고요. 따라서 샤리아 일반 원칙에 따라서 컨트랙터들이 어떠한 구제를 받을 수 있는지 그러한 구제 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 샤리아법은 일반적으로 당사자가 통제할 수 없는 사정으로 인해서 계약 당사자의 의무 이행이 불가능하게 되거나 또 계약 당사자에게 너무 과도한 부담을 주게 되는 경우에 force majeure의 법리를 인정하고 있습니다. 따라서 계약 당사자의 의무 이행이 불가능하게 된 경우뿐만 아니라 계약 당사자에게 너무 과도한 부담을 주게 된 경우에도 그 법리가 인정된다는 점을 주의할 필요가 있습니다. 또 이러한 당사자가 통제할 수 없는 사정에는 천재지변뿐만 아니라 전쟁이나 정부의 조치 같은 사건들도 포함이 됩니다. 또한 학설적인 측면에서도 국제 이슬람법 학회에서 또 사정 변경으로 인해서 당사자 일방의 계약상 의무가 과도하게 증가하고 이러한 사정 변경이 당사자의 귀책 사유에 기인한 것이 아닌 경우에는 계약을 해지하거나 계약상 의무의 조정을 하거나 계약 기간의 연장을 청구할 수 있다고 인정하고 있습니다. 따라서 이러한 샤리아법의 원칙에 의해서 그 판결이 내려진 경우들을 살펴볼 수 있는데요. 한 4가지 사건에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 본 사건은 상당히 좀 오래된 사건인데 이 사건에서 사우디 법원은 계약 당사자들이 계약 당시에 예견할 수 없었고 또 당사자들의 통제 범위를 넘어서는 사건으로 인해서 어느 계약 당사자에게 일반적으로 또 통상적으로 감내할 수 없는 손해가 발생한 경우에는 그 손해에 공정한 합리적인 분담을 요구할 수 있다라는 판결을 내리고 있습니다. 이러한 판결은 샤리아법에 따라서 손해의 분담이 가능하다는 원칙을 확인한 판결로서 의미가 있다라고 하겠습니다. 다음 슬라이드. 예, 본 사건은 독일 건설 회사가 사우디 정부의 발주를 받아서 아프리카의 기니란 나라에 이슬람 센터를 건립하는 공사를 수행한 사건에 관한 것입니다. 이 과정에서 계약 체결 이후에 기니 정부가 최저임금을 인상하는 법령을 발표하였고요. 이에 따라서 독일 건설회사는 계약 체결 당시에는 예측하기 어려웠던 추가적인 손해를 입게 된 사안입니다. 이 사건에서 사우디 법원은 계약 체결 당시에 예견할 수 없었던 손해 그리고 그것이 당사자의 통제 범위를 넘어서는 손해이기 때문에 사우디 정부에게 그 손해의 일부를 분담할 것을 명하였습니다.
따라서 사우디 정부에게 그 추가적인 비용의 일부를 독일 건설 회사에게 지급하라는 판결을 내렸습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 지금까지는 아까 드렸듯이 그 폴스머저에 관한 구제 방안 중에서 손해 분담에 관한 판결들을 살펴보았고요. 본 판결은 그 공기 연장에 관한 그리고 그에 따른 지연배상금 면제에 관한 판결이 되겠습니다. 그래서 일반적으로 이러한 법리가 인정이 되고요. 또 구체적으로 사스와 같은 팬데믹이 발생을 해서 건설 현장에서 환자가 발생하고 이로 인해서 공사가 일부 중단될 수밖에 없었던 사안에서 사우디 법원은 그 지연배상금의 면제와 공기 연장을 인정한 사건입니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 그리고 마지막으로 계약의 이행이 절대적으로 불가능하게 된 경우에는 당사자가 계약을 해지하고 그 매매 계약의 경우에는 지급한 매매 대금의 반환 그리고 임대차 계약의 경우에는 지급한 임대료의 반환 등을 청구할 수 있다라고 판시한 판결이 되겠습니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 그래서 지금까지 몇 가지 판결들을 살펴보았고요. 코비드-19과 관련해서 생각을 해보면 기본적으로는 당사자들 사이에 이러한 분쟁이 발생을 하더라도 당사자들 사이에 애미커블한 솔루션이 가장 중요하다고 생각이 되고 또 폴스머저에 따른 법리가 확정적으로 그러니까 계약이 해지된 것인지 뭐 이런 것들이 확립되기 전까지는 당연히 계약 내용을 최대한 이행하기 위해서 최선을 다해야 할 것입니다. 다만 이러한 애미커블 솔루션이 불가능한 경우에는 아까 판례에서 보았듯이 계약의 이행이 불가능하게 된 경우에는 계약의 해지를 요구할 수 있을 테고요. 그리고 계약의 내용이 일방 당사자에게 너무 과도한 부담을 주는 경우에는 계약 그 손해의 공정한 분담을 요구할 수 있을 테고 또 계약의 이행이 가능한 경우에는 공기 연장 등의 요청을 할 수 있을 것입니다. 다음 페이지 부탁드립니다. 다음 페이지. 그래서 저희가 결론적으로 사우디는 성문 법전이 존재하지 않고 성문 민법전이 존재하지 않고 그래서 일반적인 법 그런 폴스머저에 대한 조항이 없고 또 선례 구속의 원칙이 존재하지 않기 때문에 법적 안정성이나 어떤 예측 가능성이 있어서 좀 어려운 점이 있는 것은 사실입니다. 그러나 샤리아 일반 원칙이 적용됨에 따라서 각 사안의 개별 사실관계에 따라서 다른 주리스딕션에 비해서 컨트랙터들이 더 관대하고 많은 구제를 받을 수 있는 가능성이 있는 것도 사실입니다. 따라서 본 코로나 바이러스로 인한 분쟁에 있어서 폴스머저에 따른 권리 구제가 가능한지 여부를 적극적으로 검토할 필요가 있다는 점을 말씀드리면서 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 그 중동 하도급 관련 쟁점 및 유의사항 발표를 맡은 알타밈의 윤덕근 변호사입니다. 예, 다음 슬라이드 부탁드립니다. 예, 먼저 앞서서 송 변호사님께서 그 불가항력에 대해서 설명을 해주셔서 저는 그 사우디 외의 GCC 국가의 민법상 규정되어 있는 Force Majeure Exceptional Circumstance에 대해서 간략히 설명을 드리겠습니다. 그래서 코로나 상황 관련해서 이제 가장 중요하게 논의되는 두 가지 개념이 이 폴스 머저와 이 사정 변경 원칙에 대한 것이고요. 그 두 가지의 가장 큰 차이점은 폴스 머저 같은 경우는 이벤트로 인해서 채무의 전부 또는 일부가
영구적 또는 일시적으로 이행 불능에 이를 것을 요구하는 반면에 exceptional circumstance의 경우에는 채무 이행이 불가능해지지는 않더라도 곤란해지는 사정만으로도 요건이 충족이 됩니다. 다만 그러한 상황으로 인해서 채무자에게 가중된 부담과 중대한 손실이 발생될 것이 요구된다는 점에서 차이가 있고요. 그리고 효과 면에서는 force majeure의 경우에는 지체 책임의 면제 그리고 계약 해지의 효과가 주어지고 exceptional circumstance의 경우에는 법원이 재반 상황 및 당사자들의 이해관계를 고려해서 채무자의 부담을 감경시킬 수 있다는 점에서 차이가 있습니다. 그리고 또 하나의 가장 중요한 차이점은 force majeure의 경우는 임의 규정이기 때문에 계약서에 내용이 있으면 그 계약 내용이 우선하지만 exceptional circumstance는 강행 규정, 즉 mandatory이기 때문에 법령에 반하는 합의가 있다고 하더라도 민법 규정이 더 우선하게 됩니다. 네, 다음 슬라이드입니다. 저는 오늘은 하도급 관련된 내용에 대해서 중동에서 유의할 이슈에 대해서 설명을 드리려고 하는데요. 크게 이제 다이렉트 페이먼트 직불 청구권, 페이 앤 페이드 조항, 그리고 지명 하수급인이라고 불리는 즉 NSC라고 불리는 노미네이티드 서브 컨트랙터에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 예, 다음 슬라이드입니다. 예, 다음입니다. 네, 먼저 하수급인의 직불 청구권의 경우에 설명을 드리면 일단 계약의 원칙상 계약에 따른 법적 효과는 계약을 체결한 당사자들한테만 미치는 게 원칙입니다. 그것을 이제 프로히비트 오브 컨트랙이라고 불리는데요. 그렇기 때문에 인플로이어는 서브콘하고 계약을 직접 체결하지 않기 때문에 인플로이어가 서브콘에게 계약성 책임을 부담하지는 않습니다. 그래서 이런 부분을 보완하기 위해서 실무에서는 병행보증이라고 불리는 콜레터럴 워런티가 많이 체결되기도 하는데요. 그렇지만 이러한 원칙을 이제 관철시키는 경우에는 영세한 하수급인이 보호되지 못하는 경우 그리고 자금 지연으로 인해서 프로젝트 준공 지연이 되는 그런 경우가 발생할 수 있습니다. 그래서 이러한 상황을 방지하기 위해서 입법적으로 이제 서브콘의 직불 청구권이 인정될 필요가 있습니다. 다음 슬라이드입니다. 영국의 경우에는 하수급인의 직불 청구권 자체가 인정된 입법은 없지만 Contractual Rights of Third Parties Act 1999년에서 계약서상 제3자가 계약상 권리를 주장할 수 있도록 명시되어 있거나 제3자에게 이익을 부여하는 것이 명시되어 있는 경우에는 제3자가 계약상 권리를 행사할 수 있고요. 따라서 원도급 계약상 서브콘이 그런 권리를 행사할 수 있는 것으로 해석되는 경우에는 직불 청구권이 인정될 수 있습니다. 그리고 우리나라와 프랑스에서도 하도급법에서 이제 하수급인의 직불 청구권이 인정될 수 있는 사유에 대해서 규정을 하고 있습니다. 다음 슬라이드입니다. 중동의 경우에는 국가마다 다소 차이가 있는데요. 먼저 UAE와 오만의 경우에는 민법에서 서브콘은 콘트랙터로부터 권리를 양도받지 않는 이상 인플로이에 대한 청구권을 갖지 않는다라고 규정함으로써 직불 청구권을 부정하고 있습니다. 반면 바레인, 쿠웨이트, 카타르의 경우에는 민법에서 서브콘과 컨트랙터가 고용한 노무자는 청구 당시 컨트랙터가 인플로이에 대해 부담하는 채무액에 관하여 인플로이어에게 직접 청구할 수 있다고 해서 직불 청구권을 긍정을 하고 있습니다. 결국 중동의 경우에는 가장 먼저 우선적으로 봐야 될 것은 인플로이어와 서브 컨트랙터 간에 그런 직불 약정이 있는지 여부, 그리고 계약서상 서브 컨트랙터에게 직불 청구권을 인정할 수 있는지 여부를 조항을 살펴봐야 되고요. 그러한 내용이 없을 경우에는 프로젝트가 소재한 국가의 중법법상 직불 청구권이 인정되는지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 예, 다음 슬라이드입니다. 예, 다음입니다. 페이 앤 페이드 조항 같은 경우는 이제 실무상 잘 아시겠지만 백투백 계약에서 많이 이제 나오는 조항이고요. 컨트랙터의 서브콘에 대한 대금 지급 의무가 컨트랙터가 인플로이어로부터 대금을 실제로 지급받는 때에 발생한다는 그런 조항을 말합니다. 그래서 영국에서는 이런 조건부 조항의 효력을 부정을 하기도 하지만 중동에서는 일반적으로 그 효력을 인정을 하고 있습니다. 다음 슬라이드입니다. 이와 관련해서 두바이 대법원은 1996년도경에 이 페이 앤 페이드 조항의 해석에 있어서 법원은 단순히 계약 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 의사와 공동의 이해관계를 살펴야 한다라는 원칙을 천명하면서 해당 사안에서 페이 앤 페이드 조항이 프로젝트의 완성 및 핸드오버 이후까지도 컨트랙터의 서브콘에 대한 대금 지급 의무를 유예시켜주는 것은 아니라고 판시했습니다. 즉 여기서는 계약 문구 해석상 이 페이 앤 페이드 조항이 단지 대금 지급 시기에 대해서만 이제 유예해주는 의미가 있는 것이지 완전한 의미의 조건부 조항은 아니라는 취지였습니다. 하지만 이러한 내용은 계약 문구나 사실관계에 따라서 얼마든지 달라질 수가 있는데요. 그래서 두바이 고등법원의 경우에는 1심에서 공사 완공 후에는 앞서 말씀드린 대법원 판례와 같이
공사 완공 후까지도 그 대금지급 의무를 유예시켜주는 것은 아니라는 이유로 하수구빈의 공사대금 청구를 인용을 했었는데, 하지만 고등법원에서는 이 페이앤페이드 조항은 이제 조건의 성취에 따라서 이제 그 컨트랙터의 대금지급 의무가 발생하는 것이기 때문에 대금지급 의무가 없다. 그리고 조건 성취 여부는 공사대금을 청구하는 서브 컨트랙터가 부담해야 한다라고 판시를 한 사안이 있습니다. 예, 다음 슬라이드입니다. 그리고 또 최근 그 두바이 대법원의 경우에는 그 백투백 조항이 체결된 사안에서 이제 마찬가지로 이제 그 조건 성취 여부를 이제 하수구분이 입증해야 된다고 명시를 하면서 민법상 조건부 법률 행위에 관한 규정도 원용을 한 사안이 있습니다. 예, 마지막 슬라이드입니다. 다음 슬라이드입니다. 네. 결국 그 페이앤페이드 조항의 그 내용에 따라서 분쟁의 여지가 있을 수 있기 때문에 어디까지나 그 분쟁을 미연에 방지하고 최소화시키기 위해서는 페이앤페이드 조항의 의미가 단순히 지급 기한을 연기시켜주는 것인지, 그리고 인플로이의 컨트랙트한 대금 지급 사실의 조건부로 발생하는 의무인 것인지를 명시할 필요가 있고요. 그리고 하수구빈의 입장에서는 이 페이앤페이드 조항으로 인해서 대금 지급이 어려운 경우를 대비해서 그 하수구 계약상 컨트랙터의 인플로에 대한 클레임 제기 의무를 명시한다거나, 그리고 그 대금 지급이 이루어지지 않는 경우에는 서스펜션을 할 수 있는 그런 권리를 규정을 할 필요가 있습니다. 그리고 그것도 안 되는 경우에는 이제 직불 청구권을 행사하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것입니다. 예, 다음 슬라이드입니다. 예. 마지막으로 그 노미네이트 서브 컨트랙트 NSC에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 그 판례 사안을 가지고 설명을 드리겠습니다. 이 사안에서는 발주자와 시공사가 7층 건물 건축을 위한 공사도급 계약을 체결했고요. 그리고 계약 내용에는 공사 기간이 365일로 되어 있었고, LD가 총 계약 금액 10%를 한도로 규정이 되어 있었으며, 그리고 중요한 것은 이제 발주자가 일부 아이템에 대해서 하청사를 지정할 수 있다라는 규정이 있었습니다. 그래서 이 공사가 진행이 되었지만 어쨌든 그 인플로이어와 서브콘 사이에 직접적인 계약은 없었습니다. 그런데 이 사안에서 시공사의 완공 지연이 있었고, 이에 발주자는 LD 금액만큼 공사 대금을 요구했습니다. 그리고 이에 대해서 시공사는 이 공기 지연이 발주자가 지정한 하청사의 규칙에 의해서 지연된 것이라는 것을 이유로 미지급 공사 대금과 공기 연장 비용을 청구하였습니다. 예, 다음입니다. 이 사건에서 1심 법원은 일단 그 1심 법원 사건에서 감정인 즉 엑스퍼트가 선임이 됐는데요. 엑스퍼트는 이 프로젝트의 지연은 발주자가 지명한 하청사의 규칙이라고 판단했습니다. 이러한 판단에 근거해서 법원은 프로젝트 지연에 시공사 책임이 없기 때문에 발주자는 LD를 부과할 수 없다는 이유로 미지급 공사대금 청구 부분을 인용했습니다. 하지만 다른 이유에서 공기 연장 비용 청구 부분은 기각했습니다. 이에 대해서 시공사 발주자가 모두 항소를 했는데요. 여기서 발주자의 항소 이유는 하도급 계약은 시공사와 NSC 간에 체결된 것이고, 발주자와 NSC 간에는 계약 관계가 없기 때문에 공기 지연에 대한 책임은 시공사가 부담해야 된다는 이유였습니다. 이에 대해서 항소심 법원은 프로젝트 지연 사유는 시공사의 수차례 요청에도 불구하고 발주자 측이 하청사 지정을 지연했기 때문이라는 이유로 시공사의 항소는 인용하고 발주자의 항소는 기각을 했습니다. 이에 대해서 발주자는 상고를 했는데요. 그 근거로 UA 민법 890조를 들었습니다. 즉 890조는 그 컨트랙터로 하여금 계약 체결을 허용하면서 그 경우 발주자에 대한 시공사의 책임은 그대로 유지된다는 규정을 하고 있습니다. 그리고 이러한 규정은 발주자의 하청사를 지급했는지 여부를 구별하고 있지 않기 때문에 이 사건에도 적용된다라고 주장을 했습니다. 그렇지만 그 대법원은 UA 민법 890조는 도메스틱 서브 컨트랙터, 즉 발주자가 지정하지 않은 하수구빈, 즉 시공사가 지정한 하수구빈에만 적용이 된다는 이유로 상고를 기각했습니다. 예, 다음 슬라이드입니다. 이상과 같이 그 하청사의 잘못으로 공기가 지연되는 그런 경우에는 사실 원칙적으로는 시공사가 계약상 책임을 지는 것이 원칙인데요. 다만 앞서 설명드린 것과 같이 그 발주자가 하청사를 지명하도록 되어 있고, 발주자가 하청사를 늦게 지연한다든지 하는 그런 NSC의 규칙으로 공기 지연 등이 발생하는 이후에까지도 시공사한테 책임을 귀속시키는 것은 부당할 수 있습니다. 그래서 이러한 이제 예외적인 판례를 유의할 필요가 있을 것이고요. 다만 이 부분은 어디까지나 예외적인 내용이기 때문에 실제 그 계약 규정 및 그리고
사실관계에 따라서 즉 분기점의 하자의 시공자가 어느 정도 실제 기여했는지 등 구체적인 사실관계를 확인해서 판단할 필요가 있을 것 같습니다. 이상으로 제 발표 부분을 마치겠습니다. 네, 제2세션 담당해 주신 박다미 변호사님, 송형민 변호사님, 윤덕근 변호사님 발표 감사합니다. 이상으로 모든 발표를 마쳤고요. 저희가 사전 질의사항을 받았었는데 시간 관계상 많은 질문을 다루기는 어려울 것 같고요. 한 개의 질문에 대해서 한번 좀 답변을 들어보면 좋을 것 같습니다. 중동의 불가항력 관련돼서 질문 사항이 있었는데요. 이 부분에 대해서 방금 전 발표하신 윤덕근 변호사님께서 간단히 질문 사항과 답변을 요약해서 말씀 주시면 좋겠습니다. 윤 변호사님 부탁드립니다. 네, 그 폴스머저 관련된 이제 질의사항이 하나 있는데요. 그 질의사항을 말씀을 드리면 일단 계약서상 가버닝 론은 UA법으로 되어 있습니다. 이런 경우에 만약 그 중동의 불가항력 상황이 아닌 한국에서의 운송 파업 또는 해운 파업 등의 불가항력 사태로 딜레이가 발생한 경우에도 불가항력으로 처리가 가능한지에 대한 질문입니다. 먼저 앞서 말씀드린 것처럼 그 폴스머저의 경우에는 계약서에 관련 조항이 있으면 해당 조항이 우선하게 됩니다. 그렇지만 관련 조항이 없다는 전제하에 말씀을 드리면 유예법상 폴스머저는 요건으로 그 이벤트가 계약 당사자들이 계약 체결 당시 예상할 수 없었을 것, 그리고 해당 이벤트가 외부적 원인으로 발생하였을 것 정도만 요구할 뿐이지 해당 이벤트가 유해 국가 내에서 발생할 것까지는 요구하고 있지 않습니다. 따라서 한국에서 발생한 사태라고 하더라도 이러한 예상 불가능, 회피 불가능의 요건이 충족된다면 폴스머저 사유에 해당될 수 있다고 생각을 합니다. 다만 그 언급하신 운송 파업 또는 해운 파업의 경우에 해당 파업이 누구로부터 촉발되었는지 따라서는 결론이 달라질 수 있다고 생각을 합니다. 즉 콘트랙터가 고용한 노동자에 의해서 발생한 그런 파업이라면 폴스머저가 아니라고 해석될 가능성이 있습니다. 이러한 취지의 또 판례도 있고요. 그리고 그 피딕 레드북 99년도판 19.1조를 보면 그 파업의 경우 정의가 컨트랙터 측의 인원이 아닌 자로부터 촉발된 파업일 것을 사유로 하고 있습니다. 그래서 네, 이상과 같은 내용을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 윤덕근 변호사님 상세한 답변 감사합니다. 처음에 말씀드렸던 8시를 한 1분 30초 지난 것 같습니다. 뭐 아쉽지만 여기서 마무리를 해야 될 것 같고요. 저희 제목인 코로나 시대 해외 프로젝트 위험 관리라고 저희가 오늘 웨비나 표제를 잡았는데 계속해서 코로나로 인해서 저희가 예측하지 못했던 상황들, 어려움을 많이 겪고 있습니다. 특히 해외 프로젝트 관리와 관련해서는 우리나라 여러 건설사들 또 여러 회사들이 많은 어려움을 겪고 있습니다. 저희 알타미미와 김현장 법률사무소가 이러한 그 코로나 시대의 여러 어려운 해외 프로젝트 관리와 관련해서 다양한 이슈에 대해서 좀 도움을 드리고자 오늘 웨비나를 준비했습니다. 특히 중동의 최대 로펌인 알타미미에서 중동 현장에서 발생하는 해상과 해외 건설에 대한 생생한 어떤 현장에서 있는 사건들 그리고 이에 대한 법적인 쟁점에 대해서 상세히 설명을 주셨기 때문에 큰 도움이 됐으리라 믿습니다. 저희 오늘 웨비나가 여러 회사들이 앞으로 겪을 수 있는 분쟁의 예방 및 분쟁 발생 시 효율적인 해결과 전략 수립에 도움이 되셨으면 하는 마음입니다. 늦은 시간까지 이 웨비나에 참석해 주신 여러분들께 깊이 감사드립니다. 이상으로 김현장 법률사무소와 알타미미에서 공동으로 준비한 웨비나를 마치도록 하겠습니다. 저희가 발표 자료는 오늘 등록하신 모든 분들께 따로 이메일로 연락드리도록 하겠고 추가 질의사항이 있으시면 발표한 분들께 연락을 주시면 저희가 성심성의껏 답변 드리도록 하겠습니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.